Is it okay, my voice? Okay. See, morning we have seen the DAG representation of syntax tree. Okay, one way of representing the syntax tree is in the intermediate code. First, the syntax tree will be converted into the DAG. That is the one way we have seen. Next, the continuation of that one. Another method of representing the syntax tree is value number method. Another method for storing the syntax tree is this value number method. Value number method here. It is also same as the DAG, but instead of directly storing in the form of the graph, it will store the DAG which we have constructed from the syntax tree in the form of an array of records. That is in the form of a table. We can assume it as a table, an array of records. Clear? Well, in the value number method, after constructing the DAG from the syntax, after constructing the DAG, okay, we will store the DAG in the form of value number method. That is in the form of a array. Okay, in the form of some array, we will store the DAG. That method is called this value number method. Very simple method. Just the DAG will be stored in the form of a table. If you see that one, very one. Here also the main thing is we have to construct the DAG. If DAG is correctly constructed, the table method, the value number method will be very simple one. Okay. Okay, దీనికి కూడా నేను animation పెట్టలేదా? Okay, see. The nodes of a syntax tree or DAG are stored in the form of array of records. Such method of storing is called value number method. In value number method, we store the nodes of DAG in the form of array of records. Okay, in the form of records means rows. Okay, we will store the nodes of the syntax tree or DAG in the form of array of records. This method of storing of the nodes of a DAG in the form of array of records is known as value number method. Clear? Each row of array represents one record, therefore one node. Each row in the array, okay, each row of the array represents one record. One record means that is nothing but one node. One node of the DAG will be represented as one record in the table. In the array, each node, okay, when we come to the array, each row represents one node of the DAG. If the DAG contains 10 nodes, 10 rows will be there in the array representation. If the DAG contains 20 nodes, 20 rows will be there here. Each row of the array represents one record, thereafter, therefore one node. Okay. See, in each record, that means in each row, the first field is an operation code. What is meant by field means? What is meant by field? Field అంటే ఏంటండి? మీకు DBMS run అవుతుంది. So you have to give the answer. The first field is operation code. He is saying here field means what? Yeah, exactly. Columns. Okay, record is nothing but the tuple or record is nothing but the rows. And the fields are nothing but the columns. Okay. In each record, that means in each row, the first column indicates operation code. Okay. The first column is an operation code indicating label of the node. Label of the node means nothing but name of the node. The first column simply stores the name of the node. In each record, the first column will store name of the node. What is the name of that node? Whether it is an operator means the operator symbol will be written. If it is an identifier, the identifier name will be written in the first field. Next, every record contains the first field of every record is the name of the node. Next, ఇదేంటండి స్క్రీన్ ఇలా వచ్చింది మీకు పెట్టిన కనపడుతుందండి బ్లాక్ గా స్క్రీన్ వాట్ హ్యాపెండ్ స్క్రీన్ మీకు కూడా బ్లాక్ కనపడుతుంది మై గాడ్ అంటే నా స్క్రీన్ షేర్ అయింది కదా యాస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఎలా ఉంటే అలాగే డిస్ప్లే అయింది అంతేనండి మనిషి ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ రకరకాల రోగాలు వస్తుంటాయి అలాగే ల్యాప్టాప్ ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ రకరకాల జిమ్మిక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్ మార్నింగ్ సడన్ గా స్ట్రక్ అయిందండి 20 minutes స్ట్రక్ అయిపోయింది అంతే 20 minutes వదిలేస్తే లైన్ లో రాలేదు నెక్స్ట్ సి if the node is the first point is each record is contain the first field of every record is the label of the node, that means name of the node. Next, if that node is leaf node, if the node is a leaf node, okay,
it will have one additional field will be there which holds the lexical value. If the node is leaf node, then it will have one additional field will be there, one more additional column will be there, which holds the lexical value. Since it is the leaf node, it will store the lexical value, whatever the value we want to give to that node, that lexical value will be stored. That means number dot lex value, that number dot lex value will be stored here. If the node is internal node, ఒకవేళ ఆ node కనుక internal అయితే, if the node is internal node, it will have two additional fields, one for indicating left children, one for indicating right children. Okay. If the node is internal node, it will contain two fields, one to represent the left node, one to represent to store the right children. If the node is a leaf node, it will have only one additional field which holds the lexical value. Leaf node will contain directly lex value will be there, so only one additional field is required. But when we come to the internal node, it wants two additional fields are required to store left children and right children. Okay. For leaf nodes, we store the lex value. Final value will be stored. Lex value will be stored. For non-leaf nodes, the number of left and right children are stored. Clear? This is the value number method. It is an array of records. Each record indicates one node of the DAG. Okay. And the first field of every record is the name of the node. Next, if the node is a leaf node, it will contain additionally one field to store the lexical value. If the node is an internal node, it will have additionally two fields to store the information about the left child as well as the right child. With this information, we will go for the example. Okay, for the same example which we have taken first. Okay, consider the expression and represent the DAG in the form of value number method. Okay, a DAG value number method form the represent చేయమన్నాడండి. We have to represent the DAG in the form of value number method. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయండి డ్యాగ్ లో? హౌ మెనీ నోట్స్ ఆర్ దేర్? డ్యాగ్ ఓకే కదండి, కాపీ పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఆరో హెడ్ మిస్ అయింది. ఓకే, డ్యాగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఓకే కదా? ఫ్రమ్ ద expression how we have got the DAG. I think you have some idea how to construct the DAG. DAG construction కొంచెం ఐడియా ఉంది మీకు ఇప్పుడు. I hope that is okay for you. Now, how many nodes are there in this DAG? ఈ DAG లో మొత్తం నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nodes are there in this one. So మనకి array లో కూడా ఎన్ని rows రావాలి? How many records are required in the value number method? ఆ table లో కూడా ఎన్ని rows కావాలి? We want 8 rows. Clear? We want a total of 8 rows. Is it clear? Now see one more point. Okay, before going to that one. Okay, when we want to construct the table, 9, 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, minus. Okay, highlight చేశారని నేను చూడలేదండి. Okay, 9. So 9 records will be there. So when we come to the construction of the value number method table construction, generally what we will do is we will follow from the leaf node. Leaf nodes నుంచి ఫాలో అవుతా ఉంటాయి జనరల్లీ. అంటే ఎలాగైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కొంచెం ఈజీగా ఉండాలంటే we will go with the leaf. First we in the table we enter A, B, C, D. బాటమ్ అప్ ఉండే, బాటమ్ నుంచి టాప్కి వెళ్తా ఉండే ఎంట్రీస్. అలాగే వెళ్ళాలని రూల్ అయితే ఏం లేదు. బాటమ్ టు టాప్ వెళ్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా we will be happy. ఎందుకంటే మన ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ డ్యాగ్ కన్స్ట్రక్షన్ బాటమ్ నుంచి టాప్కి వెళ్ళాం కాబట్టి. సో వాల్యూ నెంబర్ మెథడ్ టేబుల్లో కూడా అలాగే ఫిల్ చేసుకుంటే ఎంట్రీస్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా we will happily fill that one. Yes, 9 అండి టోటల్. ఈ మైనస్ మర్చిపోయాను నేను కౌంట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎంటర్ ABCD. క్లియర్ అండి? ABCD ఎంటర్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఇంకా బాటమ్ నుంచి మైనస్, లెఫ్ట్ రైట్, స్టార్, స్టార్, ప్లస్, ప్లస్. ఇక్కడ చూడండి, ద టేబుల్ విల్ కంటైన్ సీరియల్ నెంబర్, వాల్యూ నెంబర్. వాల్యూ నెంబర్ మెథడ్ కాబట్టి ది కాలమ్ నేమ్ ఏమో వాల్యూ, దిస్ కాలమ్ నేమ్ ఇస్ ద నెంబర్. Okay, this is the serial number. How we are storing our row numbers in which row we are storing what one. Okay, these are the serial numbers, value method. First see leaf nodes enter చేసుకున్నాము. A, B, C, D. We have entered the leaf nodes A, B, C, D. Next ఆపరేటర్స్ కూడా ఏం చేస్తారంటే బాటమ్ టు టాప్, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది లీఫ్ నోట్స్ తర్వాత
minus is there, enter this minus. So minus is entered, this one is over. Next, left to right పైన దీని ఇంకొక లెవెల్ పైకి వెళ్తే స్టార్ అండ్ స్టార్ రెండు స్టార్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎంటర్ దిస్ వన్, లేటర్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ స్టార్ అండ్ దిస్ స్టార్ ఆపరేటర్స్ వి హావ్ ఎంటర్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక లెవెల్ పైకి వెళ్తే ప్లస్ ఈస్ దేర్, దీనిపైన కూడా మళ్ళీ ప్లస్ ఉంది. సో వీఆర్ ఎంటరింగ్ దట్ ప్లస్ అండ్ ప్లస్ ఆల్సో. టోటల్లీ ప్లస్ అండ్ ప్లస్ వీ హావ్ ఎంటర్డ్ ఆల్ ద ఆపరేటర్స్. ఈ ఆపరేటర్స్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ వచ్చేసి లీఫ్ నోడ్. సో దీనికి అడిషనల్ గా ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి? సిన్స్ ఏ ఇస్ ఎ లీఫ్ నోడ్, అడిషనల్లీ ఓన్లీ వన్ ఫీల్డ్ విల్ బి దేర్. A is the leaf node, so it will have only one field. B is leaf node, C, D. జనరల్ గా ఈ లీఫ్ నోట్స్ ఏం రాస్తా ఉంటే లెక్స్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసుకుంటా ఉంటాం. అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి ఇంకా వాడు వాల్యూ చెప్పలేదు, వాట్ ఈస్ ఏబిసిడి వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ హావ్ నాట్ ఎంటర్డ్. అదే కనుక మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్ లోనే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, బి ఈజ్ ఈక్వల్ 6 అలా వాల్యూస్ కనుక ఇస్తే వీ విల్ ఎంటర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దట్ ఏబిసిడి. క్లియర్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎందుకు ఎంటీగా ఉంచామంటే మనకి ఆ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏబిసిడి వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ హావ్ నాట్ ఎంటర్డ్. క్లియర్ గైస్. నౌ ఏబిసిడి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ మైనస్. ఈ మైనస్ తీసుకుంటున్నాం. దీని లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఎవరు? బి. రైట్ చైల్డ్ ఎవరు? సి. క్లియర్ అండి. ఫస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్, వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ మైనస్, వీఆర్ టేకింగ్ లెఫ్ట్ ఈస్ బి, రైట్ ఈస్ సి. సో వాటి నెంబర్స్ అండి. బి యొక్క రో నెంబర్ ఎంత? ద రికార్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ బి ఈస్ 2, లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఈస్ 2, రైట్ చైల్డ్ ఈస్ 3. బి రికార్డ్ ఏమో 2, సి రికార్డ్ 3 అండి. వీ హావ్ స్టోర్డ్ 2, 3 ఫర్ దిస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఈ స్టార్, దీనికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఎవరు? ఏ. రైట్ చైల్డ్ ఎవరు? ఈ మైనస్ అండి. దిస్ మైనస్ ఈస్ ద రైట్ చైల్డ్, దట్ ఏ ఈస్ ద లెఫ్ట్ చైల్డ్. సో ఈ స్టార్ కి వచ్చేసి ఏ లెఫ్ట్ చైల్డ్ కాబట్టి ఏ యొక్క నెంబర్ ఎంత? 1. రైట్ చైల్డ్ ఎవరు? ఈ మైనస్ రైట్ చైల్డ్ కాబట్టి అందుకే మనం సీరియల్ లో రాసుకుంది, ఎందుకంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటాం కోసమే. సో 5, 1, 5. Okay, 1 indicates the left child of this operator, multiplication operator. 5 indicates the right child of this particular multiplication operator. Next, okay, table లో మనకు నెక్స్ట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. దీనికి ఎవరెవరు? దిస్ మైనస్ ఈస్ లెఫ్ట్ చైల్డ్, డి ఈస్ ద రైట్ చైల్డ్. ఈ మైనస్ ఏమో లెఫ్ట్ చైల్డ్, డి రైట్ చైల్డ్ కాబట్టి ఈ స్టార్ కి మళ్ళీ ఈ మైనస్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ కాబట్టి 5, రైట్ చైల్డ్ డి కాబట్టి 4. వీ హావ్ ఎంటర్డ్ ద 5, 4. నెక్స్ట్ ఈ ప్లస్ కి వచ్చేసి హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్? లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఈజ్ ఏ, రైట్ చైల్డ్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టార్. ఓకే, రైట్ చైల్డ్ ఏమో ఈ స్టార్, లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఏ అని. సో వీఆర్ గివింగ్ 1, 6. 1, 6 ఇచ్చేసాము. ఫైనల్ గా ప్లస్ కి ఈ ప్లస్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ కి ఎవరు? లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏమో ఈ ప్లస్, రైట్ చైల్డ్ ఏమో సెకండ్ స్టార్ వచ్చేసి రైట్ చైల్డ్. సో ప్లస్ ఈజ్ 8 ఈజ్ ద లెఫ్ట్ చైల్డ్, సెకండ్ స్టార్ కాబట్టి 7 ఈజ్ ద రైట్ చైల్డ్. This way of representation of DAG is called value number method. This is the value number method. మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, ఆర్డర్లో రాయాలని లేదు, మీకు గుర్తుండాలి. కాకపోతే ఆర్డర్లో రాసుకుంటేనేమో మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుందండి. ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వను, నేను ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఇబ్బంది లేదనుకుంటే మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఆర్డర్లో రాసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు క్లారిటీ ఉంది. టేబుల్లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఈ మైనస్, తర్వాత వచ్చేది ఈ స్టార్, తర్వాత వచ్చేది ఈ స్టార్ అని నాకు క్లారిటీ కోసం నేను బాటమ్ అప్రోచ్ లో రాసుకున్నానండి. మీ క్లారిటీ ఉంటే మీరు రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వాలని ఏం లేదు. వాల్యూస్ మారిపోతాయి కదండి, మీరు ఏ ఆర్డర్లో రాసారో ఆ విధంగా వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతాయండి. ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ మారిపోతాయి ఆటోమేటికల్లీ. ఈ రో నెంబర్స్ ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతాయి. మీరు ఆర్డర్ మార్చే కొద్ది ద రో నెంబర్స్ విల్ బి చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏబిసిడి ఇలా స్టోర్ చేస్తున్నాను, మీరు డి ఫస్ట్ స్టోర్ చేస్తే డి ఎక్కడ వచ్చింది దాని నెంబర్ 1 వచ్చింది. ఏని 4 లో స్టోర్ చేసాం అనుకోండి, ఏ ఎక్కడ వచ్చిందో దాని అవసరం ఏ. కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ సేమ్ ఆపరేటర్స్ సేమ్ సింబల్స్ రిపీట్ అయ్యేటప్పుడు వీ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే మన అప్రోచ్ ఈస్ బాటమ్ అప్, లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ టు రైట్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఫాలో అవడం లేదంటే ముందు లీఫ్ నోట్స్ రాసుకుంటాము, తర్వాత ఇంకొక లెవెల్ పైకి వెళ్ళేసి
ఇంటర్నల్ నోట్స్ లో ఓకే బాటమ్ లోని ఇంటర్నల్ నోడ్, ఆ పైన ఉన్న ఇంటర్నల్ నోట్స్ అలా వెళ్ళే కొద్ది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ మనకు ఆ టేబుల్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ మీరు ఎలాగైనా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. కన్ఫ్యూజన్ లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ హ్యాపీ. ఇందాక అందుకే ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను, ఆర్డర్ ఖచ్చితంగా ఇలాగే ఎంటర్ చేయాలని లేదు, కానీ ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నౌ దీనికి ట్రై చేయండి. ట్రై ఫర్ దిస్ వన్. ఈ సింటాక్స్ ట్రీకి డ్యాగ్ రాయాలి, టేబుల్ ఫిల్ చేయాలి. ఒక 2 minutes ఐ విల్ టేక్ రెస్ట్, మీన్ వైల్ యూ ఫిల్ దిస్ వన్. ఈ సింటాక్స్ ట్రీ వాడే ఇచ్చాడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి. ఆ సింటాక్స్ ట్రీని బేస్ చేసుకుని, ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్ ట్రీని బేస్ చేసుకుని డ్యాగ్ రిప్రజెంట్ చేయండి, తర్వాత టేబుల్ ఫిల్ చేయండి అండి. ఫిల్ బోత్ డ్యాగ్ అండ్ టేబుల్. ఇప్పుడు మాత్రం అందరూ లెఫ్ట్ టు రైట్ బాటమ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వండి. నేను ఫాలో అయిన అప్రోచ్, ఎందుకంటే మనకు ఆన్సర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. ఒకవేళ మీకు అర్థమయ్యాక మీకు మీ ఓన్ వేలో వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు, కానీ లెఫ్ట్ టు రైట్ లీఫ్ నోట్స్, తర్వాత అట్లా ఫాలో అవ్వండి. ముందు అన్ని లీఫ్ నోట్స్, తర్వాత ఆపరేటర్స్, అవి కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ బాటమ్ అప్ లోనే ప్రజెంట్ అలా ఫాలో అవ్వండి. ట్రై చేస్తున్నారండి? ఈ గ్యాప్ లో నేను అటెండెన్స్ సేవ్ చేసుకుంటాను. ఈ లోపల క్యారీ ఆన్ విత్ దిస్ వన్. ఒక 2 minutes లో ట్రై చేయండి. డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ నోట్ డౌన్ ద అటెండెన్స్. ఇక్కడ అటెండెన్స్ నోట్ చేసుకుంటుంది. అయిపోతే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టండి. మిమ్మల్ని రోల్ నెంబర్స్ పెట్టమంది ఏంటంటే, మీరు రోల్ నెంబర్స్ కనుక ఓన్లీ రోల్ నెంబర్స్ పెడితే అవి ఆటోమేటిక్ గా సీరియల్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తాయండి. మీరు ఎలా జాయిన్ అయినా అవి ఆటోమేటిక్ సీరియల్ గా స్టోర్ అయిపోతాయి. దే విల్ బి ఇంటర్నల్ సీరియల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయండి. అప్పుడు అటెండెన్స్ వేసుకునే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది. పక్కన మీరు పెట్టొద్దండి ఎన్ఐ ఎన్ఐఎస్టి. వీను మీ రోల్ నెంబరే చెప్పుద్ది, మీరు ఎన్ఐనా ఎన్ఐఎస్టీనా. మళ్ళీ ఎందుకు పక్కన రాస్తారు?
ఎవరు ఎన్ఐ 507 రోల్ నెంబర్ ముందు ఏమి రాయొద్దు, నేను చెప్పా ఎన్ఐ అని పెట్టొద్దని, ఓన్లీ రోల్ నెంబర్ రాయరా నాయన అంటే ఎవరు 507 అలా రాయొద్దండి. సీరియల్ ఆర్డర్ మిస్ అయిపోవట్లా, మీరు అలా ముందు ఎన్ఐ అని పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ సీరియల్ ఆర్డర్లో మీ నెంబర్ సీరియల్లో రాదు. దిస్ ఈజ్ యువర్ అటెండెన్స్. ఓకే గైస్, చేశారా? డ్యాగ్ నా దగ్గర అయితే డ్యాగ్ ఇలా ఉందండి. కంప్లీట్ దిస్ డ్యాగ్ రైట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మీకు వర్క్ అయిపోయినట్లే. ఇఫ్ యువర్ డ్యాగ్ ఈస్ రైట్, యువర్ వర్క్ విల్ బి హ్యాపీ. డ్యాగ్ ఓకేనా? డ్యాగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెయిన్ అండి. డ్యాగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా మ్యాటర్ ఏం కాదు, హ్యాపీలీ దే విల్ గో ఆన్. డ్యాగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. డ్యాగ్ కనుక మనకు వచ్చింది అంటే ద వర్క్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు. వాడు ఆన్సర్ ఇదండి, ఎక్స్ ఏబిసిడి. వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అవన్నీ ఎంటీగానే ఉంటాయి. ఏబిసిడి, ఎక్స్ ఏబిసిడి. ఎక్స్ కూడా ఎంటీ, ఎందుకంటే మనకు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము కాబట్టి. నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. హియర్ 1 2 3 4 5 6 7 6 0 8. సెవెన్ ఎవరయ్యా నువ్వు? ముందు ఎన్ఐ తీసేయరా అంటే వెనక కూడా ఎన్ఐ తగిలిచ్చావు తోక. ఈ ఎన్ఐ అందరికి తెలుసులే, ముందు వెనక 2 తోకలు తగిలిచ్చావు. అసలు ఏ తోక పెట్టద్దురా దేవుడా అంటే మళ్ళీ తోక పెట్టావు. ఓకే గైస్, ఏంది అందరూ సైలెంట్ అయ్యారు? చేస్తున్నారా లేదా? వచ్చిందా రాలేదా? కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే వీ విల్ డూ మాన్యువల్లీ చేద్దాము ప్రాబ్లమ్. వై ఆల్ పీపుల్ ఆర్ సైలెంట్? అందరూ సైలెంట్ అయ్యారు. ఫైవ్ 1 7 ఓకేనా మీ ఆన్సర్? ప్రజెంట్ మాత్రం నా ఆర్డర్లోనే ఫాలో అవ్వండి, ఎందుకంటే ఆన్సర్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి.
తర్వాత ఒకవేళ మీకు బాగా క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ గో విత్ ఓన్ రిప్రజెంటేషన్. వాల్యూస్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏబిసిడి ఇవి రాసాం కదా లీఫ్ నోట్స్. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ లీఫ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ ఏబిసిడి. ఇదేమో లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి 0తో స్టార్ట్ చేశాడు, రైట్ సైడ్ అని 1 2 3 4. ఇందాక అన్ని రైట్ సైడ్ నార్మల్ గా 1 2 3 4 తీసుకున్నాడు. అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదండి. లెఫ్ట్ కాబట్టి వాడు 0 రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండి. ఓకే, సో ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో ఈ ప్లస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను మీకు కంఫర్టబుల్ కోసం ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇస్తాను. 1 2 ఇది 3 4 ఇది 5 అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్లస్ కోసం ఏబి కావాలి. ఏబి నెంబర్స్ ఎంత మనకి 1 2, ఏకి బికి. సో ఫస్ట్ ప్లస్ కి 1 2 నెంబరింగ్స్ అండి. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఇది మైనస్ కి, ఈ మైనస్ కి సెకండ్ మైనస్ కి ఏముంది సిడి. సో సెకండ్ మైనస్ కి సిడి కాబట్టి వాటి యొక్క నెంబర్స్ ఎంత, సిడి నెంబర్స్ 3 4. సో సెకండ్ మైనస్ కి 3 4. వీ హ్యావ్ గివెన్ 3 4 ఇయర్ 1 2 ఇయర్ 3 4. నెక్స్ట్ ఈ 1 2 అయిపోయింది. థర్డ్ మైనస్ కి ఈ ప్లస్ ఈ మైనస్ అండి. ఈ మైనస్ కి వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఎవరు ఈ ప్లస్, రైట్ ఈ మైనస్. సో ఈ ప్లస్ ఏమో లెఫ్ట్, ఈ మైనస్ వచ్చేసి రైట్ కాబట్టి ఇయర్ వీఆర్ గివింగ్ 5 6 5 6 ఇచ్చామండి. లేకపోతే ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్ కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఎవరు సెకండ్ మైనస్ ఫస్ట్ మైనస్, రెండు మైనస్. దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ మైనస్, రైట్ సైడ్ ఈ మైనస్ అండి. రెండు తీసుకోవాలి, సెకండ్ మైనస్ ఫస్ట్ మైనస్ రెండు తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ మైనస్, లెఫ్ట్ చైల్డ్ సెకండ్ మైనస్ కాబట్టి 7 రాసాము. తర్వాత రైట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ మైనస్ కాబట్టి 6 రాసామండి. మన ఆర్డర్ లో సెకండ్ మైనస్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ చైల్డ్ అయింది, ఫస్ట్ మైనస్ వచ్చేసి రైట్ చైల్డ్ అయింది. ఓకే, మనం రాసుకున్న ఆర్డర్లో ఇక్కడ మన టేబుల్ ఏదైతే ఆర్డర్లో రాసామో ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం. క్లియర్ అండి. సో ప్లస్ కి 7 6. ఇకపోతే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ఎక్స్ ఒక లెఫ్ట్ చైల్డ్, ఈ ప్లస్ వచ్చేసి రైట్ చైల్డ్ కాబట్టి ఎక్స్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ కాబట్టి లెఫ్ట్ చైల్డ్ 0 0 పెట్టాము. రైట్ చైల్డ్ ఈ ప్లస్ కాబట్టి 0 8. దిస్ ఇస్ ద వే. క్లియర్ అండి. అయితే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి, ఏ ఆర్డర్లో మనం రాసుకోవచ్చు. అయితే జనరల్గా ఎక్కువ మంది ఫాలో అయ్యేది ఇదే ఆర్డర్ కాబట్టి మనం ఓన్ ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యామంటే రేపు రుద్దేవాడు కనుక అంత ఓపిక్గా వాడు ప్రాబ్లం చెక్ చేసి రుద్దుతారని గ్యారంటీ లేదు. ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అందరూ మనీ మైండ్ కోసం పేపర్స్ రుద్దే వాళ్ళే కానీ చదివి ఆన్సర్ రుద్దే వాళ్ళు ఎవరు లేరండి. సో ఏ మెథడ్ అయినా ఫాలో అవచ్చు, కానీ ఇదే ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వండి. బెస్ట్, మనకి రిస్క్ తీసుకోవద్దు. వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ రిస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పేపర్స్ రుద్దే వాళ్ళందరూ ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతే అంత ఫాస్ట్గా అయిపోకూడదు అనే వాళ్ళగా నిదానంగా చూసి ఆన్సర్ వెరిఫై చేసి కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు లేరు. సో డోంట్ టేక్ రిస్క్, అంత రిస్క్ తీసుకోవద్దండి. ఓకేనండి. ఇప్పుడు we have the two variants of syntax tree. One is DAG, one is value number method. ఈ రెండు క్లియర్ ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి రెండింటి మీద. హౌ టు రిప్రజెంట్ సింటాక్స్ ట్రీ ఇన్ DAG, హౌ టు రిప్రజెంట్ ద సింటాక్స్ ట్రీ ఇన్ వాల్యూ నెంబర్ మెథడ్. క్లియర్. ఈ టేబుల్ ని నేను ఎక్కడదో కాపీ పేస్ట్ చేశానండి. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరు రాసిన తర్వాత కొద్దిగా నీట్ గా కాలం నేమ్స్ ఇందాకలాగానే సీరియల్ నెంబర్ వాల్యూ నెంబర్ అలా కాలం నేమ్స్ నీట్ గా పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ హాల్లో కొద్దిగా నీట్ గా రాయండి. యువర్ రిప్రజెంటేషన్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్, నీట్ గా ఉండాలి. నేను ఏదో కాపీ పేస్ట్ పెట్టిందన్న ఎస్టీ మాత్రం మీరు పెట్టుకోవద్దు. క్లియర్ అండి. దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ కాన్సెప్ట్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దట్ వన్ వేరియంట్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ట్రీ. క్లియర్ అండి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రేపు క్లాస్ లో మనం చూడాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైన వాళ్ళకి వెరీ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి, అర్థం కాని వాళ్ళకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానీ. 3 address code, important one. 3 address code, we have to see this one. Next class we will see this
3 అడ్రస్ కోడ్. క్లియర్. దీని మీద మనకు చాలా అవసరం ఉంటుందండి, కాబట్టి ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ వీ వాంట్ దిస్ వన్. మళ్ళీ మనకు 6th యూనిట్లో ఎక్కువ అవసరమైతే 3 అడ్రస్ కోడే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు కావాల్సిందంటే ఇంటర్మీడియట్ రిప్రజెంటేషన్, ఇంటర్మీడియట్ కోడే కావాలి కాబట్టి 3 అడ్రస్ కోడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. బట్ నేర్చుకుంటే ఒకసారి చూస్తే మీకు సింపుల్ గానే ఉంటుంది. వి విల్ సీ దిస్ వన్. ఎవరు మిస్ అవ్వద్దండి. క్లియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్ ఆఫ్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్ ట్రీ. నేను ఈ లోపల కొన్ని 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఎవరండి అది? 533. హూ ఇస్ దట్ వన్? స్క్రీన్ మీద రాయొద్దండి. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ వన్. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేస్తాను, గూగుల్లో ఇస్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ దొరికితే మీకు పాస్ చేస్తాను. యూ విల్ ట్రై దట్ వన్. అవి ఒకసారి ట్రై చేయండి. క్లియర్ అండి. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎక్కువగా ఇచ్చే క్వశ్చన్ అంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసి గ్రామర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడు, కన్స్ట్రక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ, పార్స్ ట్రీ, డాగ్ 3 అడుగుతాడండి. కన్స్ట్రక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ, పార్స్ ట్రీ, డాగ్ 3 అడుగుతాడు. సింటాక్స్ ట్రీ ఏమో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ బేస్ చేసుకుని సింటాక్స్ ట్రీ రాస్తాము, సింటాక్స్ ట్రీ బేస్ చేసుకుని డాగ్ రాస్తామండి. పార్స్ ట్రీ మాత్రం దేని బేస్ చేసుకోవాలి? ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద పార్స్ ట్రీ. పార్స్ ట్రీకి సింటాక్స్ ట్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ యాజ్ టీజ్ గా డిస్ప్లే చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ట్రీ. ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ట్రీకి ఇస్తే సింటాక్స్ ట్రీ అంటాము. ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని కనుక గ్రామర్ నుంచి డిరైవ్ చేస్తే దట్ ట్రీ ఈస్ కాల్డ్ పార్స్ ట్రీ. పార్సింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ గ్రామర్ ఈస్ కాల్డ్ ద పార్స్ ట్రీ. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందన్న రెండింటికి. సో సింటాక్స్ ట్రీ అడుగుతాడు, పార్స్ ట్రీ అడుగుతాడు, డాగ్ వాడు ఎలాగే అడగొచ్చు. వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ. అయితే పార్స్ ట్రీకి ఒక్కదానికి గ్రామర్ కావాలి. గ్రామర్ లేకుండా వీ కాంట్ గో ఫర్ ద పార్స్ ట్రీ. గ్రామర్ చూస్తూనే మనం పార్స్ ట్రీ డ్రా చేయగలం. క్లియర్ అండి. అటెండెన్స్ ఇందాక స్నాప్ పెట్టాను, చూసుకోండి చాట్ లో. ఓకే, దట్ వీ విల్ కన్సిడర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారో. నెక్స్ట్ రోల్ నెంబర్స్ మాత్రమే పెట్టండి, సాధ్యమైనంత రోల్ నెంబర్స్ పెట్టండి. ఒకవేళ రోల్ నెంబర్ ఒక్కటి పెట్టడం కుదరని వాళ్ళు రోల్ నెంబర్ వెనకాల మీ నేమ్స్ పెట్టండి, కానీ ముందు మాత్రం మీ నేమ్స్ పెట్టొద్దండి. ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్, కంప్లీట్ రోల్ నెంబర్ ఫస్ట్ రాసి తర్వాత మీ నేమ్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది 511 భువనేశ్వరి. అట్లా మీరు ఏదన్నా పెట్టాలనుకుంటే రోల్ నెంబర్ ఫాలోడ్ బై ద నేమ్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ సీరియల్ ఆర్డర్ లో చూపించుతుంది అటెండెన్స్. కంఫర్టబుల్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ. వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్.